نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سید اون شرازی حاضر خدمت ہوں. ناظرین جن اب آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ, جنہوں نے نہیں کیا آپ کر لیں کیونکہ ہم ایکسکلوسیو خبریں لے کے آتے ہیں. آج اس معاملے پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں, بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور یہ آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ جی آف شور کمپنیاں ختم کرواؤں گا, ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کے آؤں گا, پلی بارگین ختم کرواؤں گا, یہ تو لوٹا ہوا پیسہ چند فیصد لے کے ان لوگوں کو دوبارہ ان کے عہدوں پہ بحال کر دیتے ہیں. ان عمران صاحب کی حکومت نے, ان کی کابینہ نے, ان کے صدر پاکستان جو ہیں ان کی پارٹی کے ہیں عارف علوی صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا ہے. اس طرح کا کام کیا ہے جناب عالی کہ آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسی واردات ڈالی گئی, کس انداز میں کالا دھن جو ہے وہ سفید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب زیادہ انتظار آپ کو نہیں کرواتا, تھوڑی ڈیٹیل میں زیادہ دے دوں گا, زیادہ انتظار نہیں کرواتا, چلتی ہیں. کمپنیز ایکٹ ہے 2017 کا, اس میں ایک ترمیم کی گئی ہے. ترمیم کی گئی ہے آرڈیننس کے ذریعے. یہ حکومت آرڈیننسز پہ چاہ رہی ہے. ہر ماہ میں ہم دیکھتے ہیں 2-3-4 آرڈیننس آ جاتے ہیں. آرڈیننس کا بتا دوں, آرڈیننس صدر مملکت جاری کرتا ہے اور اس وقت جاری کرتا ہے جب قومی اسمبلی کا اجلاس نہ چل رہا ہو, تو وہ 120 دن کے لیے وہ قانون جب سے صدر مملکت اس پہ سائن کرتے ہیں تو وہ جناب لاگو ہو جاتا ہے. اور پھر جب 120 دنوں کے اندر اندر اسے اسمبلی میں پیش کرنا ہوتا ہے, اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو وہ قانون ختم ہو جاتا ہے, اور اگر وہ جو ہے آرڈیننس اسمبلی منظور کر دیتی ہے تو وہ پھر آرڈیننس منظور یعنی وہ ایکٹ بن جاتا ہے. اب 2017 کے جو ہے کمپنیز ایکٹ میں ایک جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی عارف علوی صاحب نے. اب آپ سنیں گے تو جناب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ پہلے تو یہ سوچیں گے کہ یار شاید شاہی صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ سوچیں گے کہ یار ان کی خبریں جھوٹی ثابت نہیں ہوتی, پھر آپ کو یقین آئے گا. پھر آپ ذرا ایس سی سی پی کی اگلا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایسے کیجئے گا, ایس سی سی پی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جہاں پہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں نا, اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے گا, وہاں پہ جا کے یہ آرڈیننس دیکھیے گا. پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے ساتھ کھیل ہو کیا گیا ہے اور گیم کی کیا گئی ہے. اب جو آرڈیننس میں ویسے تو 20 کے قریب ترامیم لائی گئی آرڈیننس کے ذریعے, یعنی آپ کس طرح جو ہے وہ میٹنگ بلا سکتے ہیں, ڈائریکٹر کس طرح بدلے جا سکتے ہیں, ای او ایسوسیشن آف آرٹیکل جو کمپنی کے ہوتے ہیں وہ کیسے بدلے جا سکتے ہیں, ایم او اے میمورنڈم آف آرٹیکل کیسے بدلے جا سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اور جناب اگر آپ نے شیئرز خریدنے ہو تو کس طرح خریدیں گے, بیچنے ہو, اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں. لیکن جو معاملہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ 2 معاملات جناب زندہ باد بلے بلے ہو گئی ہے جی. اب ایک اس میں ہے جی, پہلا آ جائیں جی یہاں سے شروع کرتے ہیں, اصل خبر یہاں سے شروع ہو رہی ہے جی. آف شور کمپنیاں, یعنی آف شور کمپنیوں کے حوالے سے ایک امینڈمنٹ لائی گئی ہے, اور کیا کمال امینڈمنٹ لائی گئی ہے جی حکومت کی جانب سے, اور یہ ہے آرڈیننس کے ذریعے. یہ ضرور یاد رکھیے گا کیا امینڈمنٹ لائی گئی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. امینڈمنٹ یہ لائی گئی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی کوئی بھی آف شور کمپنی ہے, آپ کے کچھ بھی اس میں شیئرز ہیں, حصص ہیں, آپ اس کے حصہ دار ہیں, تو آپ نے ایس سی سی پی کو جا کے رجسٹرڈ کروانا ہوتا تھا, بتانا ہوتا تھا جناب فلاں جو آف شور کمپنی ہے نا اس میں میرے 20% حصص ہیں, یعنی وہ $1 ارب کی ہے تو $20 کروڑ اس میں جی میرے ہیں. اگر آپ نہیں بتاتے تھے تو آپ کے خلاف ایکشن ہوتا تھا, اگر آپ بعد میں پتہ چل جاتا تھا تو وہ آپ کے خلاف نیب کیس چلتا تھا, اگر آپ کو بعد میں پتہ چلتا تھا تو آپ اگر الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے, ہاں جی بھائی فارغ آپ نہیں لڑ سکتے, آپ نے تو جھوٹ بولا ہے بھائی, آپ نے تو وہ بتایا ہی نہیں ہے جو اصل بات تھی, آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ میری آف شور کمپنی ہے. اور خان صاحب, اگر عمران خان صاحب کی بات کریں, سب سے زیادہ جب پاناما لیکس آئی اور نواز شریف کے قریبی جو ہیں ان کی بیٹے, ان کے وزراء, ان کے رہنما, ان کی آف شور کمپنیاں نکلی تو خان صاحب سب سے پہلے میدان میں آئے, اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جو خان صاحب کی بنی گالہ میں 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس سے ہم نے جناب گرمی میں اور روزوں میں اور جناب ان دنوں میں جن دنوں میں چھٹیاں بھی ہوتی تھی نا جناب, خان صاحب پریس کانفرنس کر دیتے تھے, ہم نے کور کی. لیکن اب جب خان صاحب طاقت میں آئے ہیں, جو وہ کہتے تھے آف شور کمپنی والے یہاں سے پیسہ لوٹ کے جاتے ہیں, وہ کالا دھن ہوتا ہے, وہ جناب کرپشن ہوتی ہے, یہ ساری خان صاحب نے ہمیں باتیں سمجھائی تھی اس وقت. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی جس بندے کے پاس کسی بھی آف شور کمپنی, اب یہ بات سنیے گا, واردات 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 بتا رہا ہوں, جس شخص کے پاس آف شور کمپنی میں 10% سے کم کے شیئرز ہوں گے وہ ایس سی سی پی کو بتانے کا پابند نہیں ہے. یعنی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, یعنی کوئی بھی شخص, یعنی اگر $1 ارب کی ہے وہ
ऑफशोर कंपनी और किसी के पास 9 करोड़ डॉलर की उसका हिस्सा है उसमें, तो भाई वो बताने के उसको लाजम ही नहीं है वो बताए। तो खान साहब अगर वो लाजम नहीं है बताए तो वो पैसे नहीं है चोरी के, वो डाका नहीं कौम के पैसों पे लगा, वो करप्शन नहीं है। अब आगे जरा सुनिए, अब ये माहौल कैसे बनाया जाएगा, ये कहानी कैसे होगी, ये आपको बताता हूँ। अब देखिए कि 50 करोड़ डॉलर की मैंने एक ऑफशोर कंपनी बना दी, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि मैंने मेरी कंपनी है ना, मैंने अपने भाई को, अपने वालिद साहब को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने बेटे को, 6 बंदों को उसमें शेयरदार बना लिया, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट में, हकीकत में नहीं, डॉक्यूमेंट में। और वो तकरीबन 8 जो है वो 8.5 करोड़ डॉलर जो है उनके जिम्मे कर दिए, 8.5 करोड़ डॉलर इसके, 8.5 करोड़ इसके। तो भाई इस अंदाज में मैंने इस तरह कर लिया कि उसमें मैंने फिर 8 किए, तो वो जनाब कितने बन गए, वो 50 में से उसके हिस्से बन गए तकरीबन जो है 16%। फिर उसको मैंने आगे मिनिमाइज किया और फिर मैंने कुछ डबल कर दिए, यानी जहाँ पहले 6 थे उन 12 लोगों को कर दिया, तो 12 लोगों के जिम्मे कितने आए, वो तकरीबन 8% आए। तो आप जनाब वो जी धुल गए, वो अब जमजम से धुल गए, वो कोई करप्शन नहीं रही। यानी अब आप समझ गए कि अब अगर एक शख्स जो पहले 1 अरब डॉलर की ऑफशोर कंपनी का मालिक था और अब वो उसमें 12 मुख्तलिफ किस्म के नाम इंतराज कर देता है और सबको 8-8 करोड़ दे देता है डॉलर, तो वो जनाब बिल्कुल बताने की उसको ज़रूरत नहीं है SECP को, वो जनाब लगा रहे। अब आपको पता है कि इस काबीना में भी ऐसे लोग बैठे हैं इमरान खान साहब की, जिनकी ऑफशोर कंपनियां थी, जिनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, जिनके केसेस नैब में चल रहे थे, और ऐसे भी हैं जिनकी सिर्फ डुअल नेशनल भी है, 5-6 बंदे ऐसे हैं डुअल नेशनल वाले। तो जो मतलब ऑन फेस वैल्यू ले तो नजर आ रहा है कि उनको फायदा उठाने के लिए कि जनाब अब जो आपकी वो कंपनियां थी अब आप तकसीम कर दें, तो बस जी अब तो फायदा हो गया जी, अब तो किसी किस्म का हाथ ही नहीं डाल सकेगा SECP। और अब जनाब ये स्पेसिफिक पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए किया गया है। वो लोग जो जानते हैं इसको सारे निज़ाम को, वो लोग जो जानते हैं कि किस अंदाज में बिजनेस किया जाता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे बनाई जाती है, डायरेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, शेयर होल्डर्स कैसे बनाए जाते हैं, उनको ये वारदात सारी समझ आ रही है। अब ये वारदात इस अंदाज में डाली गई, अब ये सीधी सियासी वारदात लग रही है। ये सीधा पता चल रहा है कि ये मखसूस लोगों को नवाजने के लिए है, जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं उनको नवाजने के लिए है, या इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी हैं उनको नवाजने के लिए ये एक कार्रवाई डाली गई है जी वफाकी काबीना की तरफ से। उन्होंने जनाब कहा है खान साहब को, और सब ने मिल के जनाब फिर आरिफ अलवी साहब से वो एक ऑर्डिनेंस निकलवाया है, क्योंकि कौमी असम्बली में तो ये मैटर आता तो जी फिर तो शोर पड़ जाना था, फिर तो अपोजिशन ने उठाना था कि खान साहब किन को बचाना चाहते हैं, और वो जो शोर डालते थे कि जी ऑफशोर कंपनियां काला धन है, करप्शन है, तो वो कहानी सामने आ जानी थी। एक तो पहली ये मेन तरमीम की गई, ये हम आपके सामने एक्सक्लूसिवली डिटेल लेके आए हैं। अब दूसरी तरमीम सुने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वही जो अपने दोस्तों ने बनाई हुई है, वही जिनके खिलाफ केसेस खुल रहे हैं या मुस्तकबिल में नैब जिनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एक तरफ हम नैब के पर काटने की कोशिश कर रहे हैं, वही जैसे एहतसाब कमीशन हमने KPK में बनाया और ख़त्म कर दिया, और दूसरी तरफ अगर हम नैब के पर नहीं काट सकते तो फिर हम इस तरह के कवानीन बनाते। भाई हुकूमत तो हमारे पास है ना, कानून ऐसे बना दे कि नैब काम ही ना कर सके। तो अब एक और काम किया गया कि अब प्ली बारगेन में जी तब्दीली की गई। पहले प्ली बारगेन ये होता था कि जनाब एक बंदा है, उसके खिलाफ केस चला, उसको अदालत में लेके गए और अदालत ने जनाब उसके हवाले से जो है वो पूरा केस चला और उसको सज़ा हो गई। अब आपको पता है जब किसी शख्स को सज़ा हो जाती है तो उसके बाद वो बंदा जनाब बहुत सारे काम नहीं कर सकता, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, नायल हो जाता है, वो पब्लिक ऑफिस को छोड़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके खिलाफ एक्शन हो चुका होता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी होती है, तो वो ये काम नहीं कर सकता। अब एक और कार्रवाई, बड़ी बारीक से कार्रवाई डाली गई। अब आप सोच लें कि किन किन को बचाने की कोशिश है, किन किन को इलेक्शन लड़ाने की कोशिश है, कि अब इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स नैब के साथ प्ली बारगेन करना चाहता है तो वो बगैर मुजरम साबित हुए, यानी मुलजम होते हुए ही प्ली बारगेन करे और उसको सजा नहीं दी जाएगी और वो साइड अल्लाह खैर चला। अब एक बात मुझे बताइए कि जब कोई शख्स प्ली बारगेन करता है तो वो इसलिए करता है कि वो ये बात मानता है कि जी मैंने करप्शन की है, करप्शन आप मान गया जी, करप्शन में से इतना हिस्सा आप ले लें और जनाब मुझे माफ़ कर दें, वो माफ़ी मांगता है। प्ली बारगेन असल में तो माफ़ी होती है।
पैसे वापस करने होते हैं। तो अब एक शख्स जो है जिसने करप्शन की है और वो ये मान भी रहा है और वो पैसे भी दे रहा है और उसको आप जनाब अजूरे वाला कोई मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब वाज़े तौर पे है कि कुछ अपनों को बचाना है, कुछ प्यारों को बचाना है, कोई राज दुलारों को बचाना है। और आने वाले दिनों में जब पता चला है ना कि नैब की तपिश अपने करीब आती जा रही है, तो फिर कोई बड़ा करीबी दोस्त, कोई फैमिली की तरह मेंबर, कोई ऐसे वैसे, कोई बड़े स्पेशल एडवाइज़र, कोई वो लोगों को उनको बचाना तो है, तो उसके लिए ये तरमीम लाई गई सीधी सीधी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता रहा हूँ कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाई गई। अब जनाब नैब कुछ भी नहीं कर सकेगा और वो लोग इलेक्शन से नायल नहीं हो सकेंगे, वो लोग ओहदे रख सकेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या। और अब इससे ये जो 2 तरामीम आई हैं, मैं ये नहीं मानता कि खान साहब को पता नहीं होगा। और खान साहब अमूमी कह देते हैं कि जी मुझे तो बुशा बीबी ने बताया। खान साहब कहते हैं जी मुझे तो मैंने टीवी लगाया तो पता चला कि जी डॉलर की कीमत बढ़ गई। वो इब्तदाई दौर थे, इब्तदाई है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, वो इब्तदाई दौर थे ना। अब तो खान साहब को जनाब 600 दिन हो गए हैं PM बने। अब तो खान साहब को एक एक चीज़ का पता है। जफर मिर्जा से उन्होंने मालियाती इख्तियारात लिए हैं, तो इसी वजह से लिए ना, वो 2 नंबरी कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि खान साहब भी इसमें मुलव्वस हैं। मतलब ये छूट देने में, ये करप्शन का पैसा जो है वाइट करने में, काला धन सफ़ेद करने में, ये नैब से बचाने में, ये ऑफशोर कंपनियां बनाने में। अब खान साहब की बहन की भी ऑफशोर, बहरहाल वो सारे लोगों को पता है कि किस किस की ऑफशोर कंपनी, न्याजी एक्सप्रेस आई थी और दीगर आई थी। बहरहाल ये वो अहम खबर थी जो आपके सामने लानी थी। और यकीनी तौर पे आप देख रहे होंगे कि मेरा गला भी खुश्क हो रहा है, रोज़े के साथ आपके सामने ये खबर ला रहा हूँ। ये खबर लानी ज़रूरी थी क्योंकि आगे ईद की छुट्टियाँ होने वाली हैं और उससे पहले पहले मैंने कहा कि हमारे हाथ डॉक्यूमेंट लगा है और हमने इस पर काम किया है, तो यकीनी तौर पर हमारे देखने वालों को इसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ये ऑर्डिनेंस जो तब्दीली लाई गई कंपनीज एक्ट है 2017 का, उसमें एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो तब्दीली लाई गई, उसमें वो जो खान साहब कहते थे ना, चोरों को बचाने की कोशिश की गई है। खान साहब, ये चोरों को बचाने की कोशिश होती है जो आपके सदर ने की है, जो आपकी काबीना के कहने पे ही की होगी। और शायद इसी वजह से कौमी असम्बली का इजलास भी आपने जल्दी ख़त्म कर दिया। आज के लिए इतना ही। अपने वो सैयद ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।